Good afternoon, sir. Yes, Srini, good afternoon. Yes, Manu, good afternoon. Okay, Anju, good afternoon. Fatima, Anisha, Amilu, good afternoon. Okay, let us start. Yes. Yes, okay, Srini, let us start. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാസീവ് വോയിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പാസീവ് വോയിസിന്റെ രീതികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടെൻസുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ്. അപ്പോ 19 പേരുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അമലു അമലു യെസ്, അമലു അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. യെസ്, അലോന ബിജു. Yes, sir. How are you? Jasila, good afternoon. Fine, sir. Okay, very good, Jasila. Then, and you are fine. Yes. I ask you one question. Do you believe there is a life after death? One more. What will happen after death of every person? ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്? Question is not clear, sir. Okay. I will explain. Okay. Yes. What will happen after death, in your opinion? Opinion. What will after What will death? happen? What will? Okay. After death. What ഈ ആത്മാവ് എന്ന കഥ പറയുന്നില്ലേ, Okay. അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? എന്താണ് ലക്ഷ്മി അലോനയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചു. Okay. I believe. I believe Yes, the I soul believe have. I believe the soul have. there is a soul. ആത്മാവുണ്ട്. Okay, 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 okay. Yes, പിന്നെ Because ആത്മാവ് ആത്മാവുണ്ട്. okay. Sometimes. Sometimes. Okay, okay. We feel something. We feel something. Something. Something happen. Yes. Okay. Yes.
Sometimes we feel that something will happen. Okay. Yes. Okay, something will happen because each religion believes. Each religion believes according to their according to their ആചാരം, അവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ലേ? അവരവരുടെ ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ലേ ഓരോ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്? പിന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല സാർ. Yes. Okay. അപ്പോ അതാണ് അലോന ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ അലോന, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോ I ask you one more question. Suppose that you are going to celebrate your birthday. Which place that you will select for your celebration? For me? അലോനയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യും? Definitely my home. Oh, your home. Oh, yes. Have you ever tried yoga? Maybe. Yes. Sometimes. Okay. Very good. How do you usually spend your Sundays? ഞായറാഴ്ചകൾ എങ്ങനെയാണ്? Oh, definitely. Sunday is very busy day because when we are going to church. After that, prayer. Because after that, we are reached home. Then preparing meals and other items. Then 3 or 4 o'clock again 3 o'clock for we are going to prayer. Prayer. Yeah. We are going to prayer because prayer means each home. Every Sundays is conducted. Sundays conducted. Each homes. Okay. Then after that we are reached home. Yes. But otherwise household activities, preparing dinners again, prayer, many activities. Like Sunday is very busy day. We don't go outside for traveling, etc. Okay. Very good. Okay, as far as you are concerned, Sunday is a busy day. Very good. Yes. So, do you enjoy cooking for others? Yes, sir. Definitely, I enjoy cooking very much. I prepare different items. I will try prepare different items. So definitely, I enjoy the cooking. Very good. Okay. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ആര് കാണുന്നുണ്ട്? അലോന കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനി കാണുന്നുണ്ട്. യെസ്. അപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ്. If I were the Chief Minister of Kerala, ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അലോനയോടാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഒരു വിഷയമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാനാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി. If I were the Chief Minister of Kerala, ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാസന ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാധ്യത കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് I were the Chief Minister of Kerala എന്ന് പറഞ്ഞത്. യെസ്, if I were the Chief Minister of Kerala, അപ്പൊ അലോന പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അലോനയുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. If I were the Chief Minister of Kerala, കറപ്ഷൻ എന്നാണ് അഴിമതിയെ പറയുന്ന പേര്. സ്വജനപക്ഷപാതമാണെങ്കിൽ ഫേവറേറ്റിസം എന്ന് പറയും. പിന്നെ
എഡ്യൂക്കേഷൻ, വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അത് വെച്ചുള്ള ഞാൻ ആ തീരുമാനമായിരിക്കും ആദ്യം എടുക്കുക. ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദിസ് ഡിസിഷൻ ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ആദ്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇഫ് ഐ വേർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, ഞാനായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഹലോ അല്ല, തുടങ്ങി വെച്ചോളൂ. ഇഫ് ഐ വേർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള. Okay, sir. Then തെറ്റിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. sir, definitely I will choose education field. You will choose education field. Education. Okay. Then because Kerala in government schools children are very weak, and most of the children's English No standards. English fluency is very weak. So Yes. I will choose that type activities. To increase the efficiency in English and the fluency in English. Fluency in English, okay. Alona says that if she is appointed as the Chief Minister of Kerala, first she gives importance to education, and she will introduce such schemes that will increase the fluency and efficiency of children in government schools. Okay, Alona. Okay, we'll do. Very good. Yes. Then avoid drugs. Avoid drugs. Okay. എന്തായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ നടപടി എന്തായിരിക്കും? നിയമത്തിന്റെ ലൂപ്പ് ഹോളിലൂടെയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ what decision that you will introduce to reduce the use of drugs? Sir, യെസ്, പറഞ്ഞു. തെറ്റിക്കോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. sir, every persons വന്നാലും every persons നമുക്കൊരു മിനിസ്റ്റർ ആയാലും drugs is not completely avoid because it's there. Drugs is It should be everywhere. completely avoided. Okay. No, it should not completely Yes. avoided. Then when Okay. decrease the drugs and give more awareness, and today is awareness not awareness ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇന്ന്. But we can try Yes. many more activities. We can Yes. try many more activities. Yes. Then second, ഇതുമായി another one is woman's priority. I most suggest a woman's priority, because every Yes. today women are developed more activities. Then I suggest more activities when some programs are conducted. Most of the women getting rice from kitchen. So Yes. Okay. I understand. Okay. Shani, bye. Baki. okay. Balance. Then treatment facilities developed. Yes. Treatment facilities more developed. Treatment. Okay. Treatment Yes. facilities. Okay. Then the pollution free environment. We conduct a pollution free environment. Okay. Pollution free environment. Okay. That society will become pollution free environment.
Yes. Okay. Okay, sir. Okay, very good, very good. Alona, I appreciate you. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് അലോനയാണ്. അലോനയ്ക്ക് അധികം സമയം ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന്റെ ആലോചനക്കുള്ളിൽ ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് അലോന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനർത്ഥം അലോന ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനോട് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അലോന വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അടുത്തത് ഞാൻ ജസീലയെ വിളിക്കുകയാണ്. ജസീല ഓരോരുത്തരും പറയണോട്ടാ. ജസീല, are you ready? ജസീല, if I were the chief minister of Kerala, ഞാനാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എങ്കിൽ. യെസ്. ഹലോ സർ. ഓക്കെ 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 പറഞ്ഞോളൂ ജസീല. ഓക്കെ ദിവ്യ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജസീല പറഞ്ഞോളൂ. പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത്, നേരത്തെ അലോല പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വാക്സിനെ കുറിച്ച്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും അധികം ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറും. ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറുന്നു എന്ന് പറയും. അതില് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് മറ്റ് ലോകങ്ങളുണ്ട്, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് അത് ഭയങ്കര വളരെ വലുതാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഘടകമാണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന ഘടകം. അതുകൊണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു തന്ത്രം കൂടിയാണ് ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ ആ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് അതില്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം വിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ദ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ തടയാന്നുള്ളതാണ്. ആ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്തിനെ തടയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ വളർച്ച മുരടിപ്പിച്ചു വേണം. ഇത് ഇങ്ങനൊരു തന്ത്രമുണ്ട്. ആ തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ നൈജീരിയയിൽ നിന്നുള്ളവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, മറ്റൊരു അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞിരിക്കും. മനസ്സിലാകും ഇതിങ്ങനെ വലിയ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വേറെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. തന്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ആളുകൾ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും കുറെ വൈകിക്കും. യെസ്, പല പറഞ്ഞതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് തടയുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇത് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല. To destroy the intellectual growth of India. Okay, Jessila, പറഞ്ഞോളൂ. ജസീല. യെസ് യെസ്. അപ്പൊ ജസീല ടൈം എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. മസ്ജിദെ പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. മസ്ജിദ് കഴിഞ്ഞാലും വരും. ഓക്കെ, കിട്ടട്ടെ. If I were the Chief Minister of Kerala, the first thing I do will be change the education system, as Yes. Alona said, because we can create a new generation with more wisdom and thinking ability. Yes. And we can give more importance to skill development. As we can see, there are many people with jobless with engineering and so many degrees, but they are not able to do any jobs because they are not because they are lacking experiences, and Yes. they are not getting any opportunities too. So Yes. according to me, if we can create a creative ability, we can give they can get more job opportunities thereon, Yes. and they can earn money. Yes. And if every single people enhance their ability, our country will grow. Yes. And next will be in healthcare.
Yes. In healthcare, we can improve so many AI-based diagnostics. Yes. Also, we can improve our natural diagnostic like Ayurveda. Yes. And we can cooperate both of them, like modern healthcare and Ayurveda. Yes. So we can club them, and we can get lot of investment from foreigners. Yes. Thank you, sir. Okay, very good, very good, very good. Okay, Masjid. Okay, you have an idea. Okay, very good, very good. You have an Thank you, sir. observation. Very good, very good, very good. Okay. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇല്ല 20 പേരുണ്ടെങ്കിലും 20 പേരില് ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടാണ്. I appreciate your mind. Okay, very good. Manu. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറയട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജസീലയുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ജസീല ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. യെസ്, ഞാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയണത്. If I were the Chief Minister of Kerala, മനുവിനെ കിട്ടുന്നില്ല. നവിതയുണ്ടോ? നവിത? യെസ്, നവിതയും ഇല്ല. അവയാണല്ലോ വിളിക്കുക. സിമി യു വി. സിമി. Yes, sir. Hello. സിമി. Hello. പറഞ്ഞോളൂ. Yeah. സിമിയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് വിചാരിക്കും. Okay. ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമയുണ്ട്, ഒരു അർജുൻ അഭിനയിച്ച ഒരു തമിഴ് സിനിമയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട്. യെസ്, തമിഴ് സിനിമ, പഴയതാണ്. അർജുനാണ് ഇത് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. If I were the Chief Minister of Kerala, I would try to focus on the corruption Yes. happening in Kerala and Yes. to stop it. Yes. The laws are equal for everyone, Yes. whether it is a minister or a normal citizen. Yes. So everyone should follow the laws. I will try to enforce the law. Yes. Then the usage of drugs is very common in Kerala now. Yes. So I will increase the punishment for people using drugs. Yes. I will conduct campaign, strikes, etc. Yes. Awareness program. Okay. Then first I will start the measure to reduce drugs from teaching my children. Yes. Then from their friends, and gradually it will reach to everyone. Yes. That's Okay. Very good. Okay, Simi. Very good. Okay. Very good. Yes. Fatima Shaji. Yes, sir. What is your opinion? If you are appointed as the Chief Minister of Kerala, what are the things that you want to do first? Sir, if I were the CM of Kerala, I make sure that I have a good team under me, that each members from the legislation is the most apt one to make changes from the very basic level. Oh, very good. Yes. I gave each department for the ministers based on their strength. I make sure that each ministers are properly educated with a good civility, and I would Yes. like to make a 50% reservation for women in legislative assembly, Yes. because woman itself can solve her problems. Yes. Our upcoming generation should know the values of women. Yes. And I dream to make a very powerful anti-corruption wing, which includes civil servants from each districts of the Kerala. Yes. And I prefer to introduce the innovations in every field, including education, healthcare, and so on. And I tried my level best to make equal facilities in both public and private firms. And each child should get the very basic education and very basic facilities. Yes. That's all, sir. Okay, very good, Fatima. Very good. Fatima പറഞ്ഞതില് ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി എന്നോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം. അപ്പൊ ഫാത്തിമ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.
അടുത്തത് അനീഷ സൈജി നോക്കിക്കോളൂ. യെസ്. നവിത റെഡി ആയിക്കോളൂ. യെസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ഗീവ് റിസർവേഷൻ 50% ടു വിമൺ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളിന് മുമ്പ് ഒരു TV-യിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ അകത്തൊരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് നോർത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവര് ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയോ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഇതേപോലെ ആ പഞ്ചായത്തിന് വനിതാ പ്രസിഡന്റാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് വന്നു. പക്ഷെ അവര് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് രാജിവെച്ചു പോയി. രാജിവെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് TV-യുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന് കാരണം. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് എന്റേതായ കുറെ ആശയങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റേതായ കുറെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ആ ലെവലിലേക്ക് എന്റെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാനല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. വേറെ ആരും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാത്തിമയോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ റിസർവേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടികളും റിസർവേഷൻ ഇല്ലാതെ മുഖ്യധാരയിലോട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾ രണ്ട് രീതിയിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മള് റിസർവേഷൻ അവിടെ ആ പെൺകുട്ടി സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ പറ്റില്ല, അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അതല്ല, മറ്റത് ആണുങ്ങളോട് പടപറ്റി കയറി വരെ, അത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവര് നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും, കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും. എല്ലാവരുടെ കേസിൽ ഇടാൻ പറയണ ചില കേസുകൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കയറി വരും. ഒരു അവസരം കിട്ടാതിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഈ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അവസരം ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയതില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ 50% കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് വിഷയം തരും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എക്സാമ്പിൾ ഒരു കവിതയാണ്, വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ കവിതയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. ഈ അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു എലിജ് റിട്ടേണിനെ കണ്ട് ചർച്ചയാണ് എന്നായിരുന്നു കവിതയുടെ പേര്. ഇത് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു സിമിത്തേരിയിൽ വന്നിരിക്കുക. സിമിത്തേരിയിൽ വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കുഴിമാടങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പുള്ളി വിലപിക്കുക. അത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വിലാപ കാവ്യം എന്നാണ്, എലിജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നല്ലൊരു വിലാപ കാവ്യമാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കല്ലറകൾ കാണുന്നു. ആ കല്ലറക്ക് മുകളില് ആരെയാണ് ആ കല്ലറയിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്നത് പേര് എഴുതി വെച്ചത്. ആ പേരിന്റെ അടിയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം കൊന്ന ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കല്ലറക്കും മുകളിലും ഇങ്ങനെ അതിലടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഖ്യാതി പിടിച്ചോതുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും പുള്ളി ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. വീണ്ടും പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂലയിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മൺകൂനകൾ കാണുന്നു. ഈ മൺകൂനകൾക്ക് അടിയിലും ആരെയെല്ലാമോ അടക്കിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം മൺകൂന പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് വിലപിക്കുകയാണ്. ഈ മൺകൂനയ്ക്കടിയിൽ കിടക്കുന്നവരും പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമാകുമായിരുന്നു, പക്ഷെ വിധി അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുത്തില്ല. അത് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ഓർമ്മയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സംശയമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എലിജ് റിട്ടേണിനെ കണ്ട ചർച്ചയാണെന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഞാനിപ്പോൾ ഫാത്തിമ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ അതിന് കൂടുതൽ സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് അനീഷിനോടല്ലോ. അനീഷ, ആർ യു റെഡി? അനീഷ, യെസ്. നബിത സി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അനീഷ യാത്രയിലാണ്. ഓക്കെ അനീഷ, കുഴപ്പമില്ല. നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്. അപ്പൊ അനീഷ, അപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് സ്നേഹ പറഞ്ഞോളൂ. സ്നേഹ അമ്മു. അപ്പൊ ഞാനിത് പറയും, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഇഫ് യു ആർ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ദി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള? If I were the Chief Minister of Kerala,
I give more importance to education system in Education. Kerala. Yes. Then the road safety. Road safety. Okay. Then child abuse, against child abuse. Oh, children's abuse. Okay. Then കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ ശീലമായിട്ടേക്കത്. നമുക്കത് ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി വേണ്ട, ധൈര്യം വേണ്ട. പറഞ്ഞു തന്നിട്ടിക്കൂടെ ചിൽഡ്രൻസ് അബ്യൂസ്. ഓക്കെ സ്നേഹ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്. റോഡ് സേഫ്റ്റി. പിന്നെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ. more importance to the hospital അല്ല, അയ്യോ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്ന പഞ്ചായത്തുമായി അവിടെ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയും. പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. More startup plans to the women around the panchayat. Oh, very good, very good. Startup plans. ആ വാക്കുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. Handmade items. Yes. Okay, handmade items, more startups. Okay. ഓക്കെ നവിത, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. നവിയുടെ മനസ്സിൽ കുറെ പോയിന്റുകളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്. അന്ന സെബാസ്റ്റ്യൻ, ആർ യു റെഡി? യെസ്, അന്ന. യെസ്, അന്ന് അഞ്ചു പറഞ്ഞോളൂ. അഞ്ചു. Yes, sir. Yes, അഞ്ചു പറഞ്ഞോളൂ. If I were the Chief Minister of Kerala, Yes. then in school, all pass is there, no? That will avoid. Okay, okay. A whole pass system will be avoided. Okay, അല്ലേ? Yeah. Yes. Okay, okay. ആരും പറയാത്തൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അത് കഴിഞ്ഞു വിഷയം വരുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. I will try to give more price for the product we are made from the Kerala and the agricultural like that things. Agriculture field. Okay, 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 okay. Yeah. Then that for all things we are buying that time, it will reduce the price also. Okay, okay. We can do means we will try. Yes. Then if I will try to avoid the Bengalis from the Kerala. I will try to avoid Bengalis from Kerala. Okay, okay. Yes. That peoples are making the trucks also. Then that things. Okay, That's okay, why okay. we are all. I think like that. Maybe because of them. Okay, Anju's observation. Very good, very good. ശരി. Continue. For the jobless people is there, no? For them, we will give the some classes or like that. Then I will try to improve them to do the job in the Kerala only. Yes. Then like That's all. Okay, okay, okay. ഈ അഞ്ചു പറഞ്ഞ ഇതൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ പാസ്സാക്കാണ്. ജയിച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ ജയിച്ച് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വായിക്കാനോ എഴുതാനോ പറയാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു രാജ്യമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന് പേര് ഫിൻലാൻഡാണ്. അവിടെ ഇതുപോലെയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും പരീക്ഷയില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പാസ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ആ ലെവലിൽ എല്ലാം പാസ്സാക്കി വിടുന്ന ലെവലിലൂടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. യെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം മുതൽ മിനിമം കുറച്ച് പേരെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മാർക്കില്ലാത്തവരെ പാസ്സാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും SSLCക്കും എല്ലാം ഒരു 36-37% ആണ് പാസ്. അപ്പൊ 37% പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഒരു 60-70% പാസ്സാകാത്തവരുണ്ടാവും. അവർക്ക് അടുത്ത മാർച്ചിലെ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ മറ്റു കുട്ടികൾ എഴുതുമല്ലോ, അവരുടെ ഒപ്പം എഴുതി പാസ്സാകുക. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 യെസ്. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ്? ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആർക്കും വന്നില്ലല്ലോ. വിജയ് കെ ജോർജ്. വിജയ് കെ ജോർജ്. ഇപ്പം വരികയും ചെയ്യും. പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ. അഭിജിത്ത് അഭി പറഞ്ഞോളൂ. അഭിജിത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അഭിജിത്തിന് കിട്ടിയില്ല. വിജയ്, ക്യാൻ യു സേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സാർ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറി, ഒന്ന് പറയൂ എന്താ പറയണ്ടേന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയാം 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 പറയാം. യെസ്, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച വിഷയം, ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ, ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഐ വേർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, ഞാനാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേരും. എന്ത് കാര്യമായിരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇപ്പൊ നിലവിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് എതിർപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുമല്ലോ. യെസ്, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇഫ് ഐ വേർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള, ഞാനാണ് കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അഭിജിത്തും നവിതയും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം ഞാൻ തരാം. യെസ്, സഫീറ ഇല്ല, പിന്നെ സഫീറ ഇല്ല അല്ലെ? യെസ്, യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഭിജിത്തിനും പറഞ്ഞു. അൽഫിയ പറഞ്ഞോളൂ. അൽഫിയ ഞാൻ അവിടെ നോക്കി കണ്ടില്ല, ആദ്യം കണ്ടില്ല, വൈകിയാണ് കയറിയത്. യെസ്, അൽഫിയ പറഞ്ഞോളൂ. അൽഫിയ. If I were the Chief Minister of Kerala, first of all, I would pass a law for banning cutting of trees. Yes. And I will ensure that farmer safety, Yes. provided seeds, agriculture equipments, and trying to easy for farming and give Yes. fund for them. Yes. Then I will launch innovative welfare scheme for poor. Yes. And conduct job opportunities for youth. Yes. Provide more support for education system. Yes. Education up to 10 to +2 will be free, including fees, textbook, notebook, uniform. Scholarship will be given to all students. Okay. Then give smooth and free bus travel facility will be given to all students in government private buses. Yes. I will launch women's safety laws and conduct programs about women's motivation. Yes. I practice of demand lower dowry is legal. I definitely punish them. Yes. I will do for women empowerment, safety of children, and drug against. Yes. I will try to decrease unconcern of hospitals and lead to decrease death cases and improve hospital environment and treatment facilities for poor patients. Yes. Okay. 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 Thank you. Okay, Alfia, well, clear cut. Very good. Very good. Very good. പറഞ്ഞതിനൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ,
ശരിക്കും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന സ്റ്റൈലാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. യെസ്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അഭിജിത്തിന് അറിയൂ റെഡി? അല്ലെങ്കിൽ അഭിജിത്തിനും നവീനക്കും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സമയം തരാം. അപ്പോ ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. All answers should start with the letter W. അപ്പൊ ഈ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും W എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആൻസർ W എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ. Question number 1. A season is CASON. A season. Simi, Fatima, Alona. Simi, Fatima, Alona. Okay, 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 okay. Correct ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. A season. Season നമുക്കറിയാം W ആരംഭിക്കുന്ന സീസൺ ആണ്. That is called winter. Okay, okay, okay. അടുത്തത്. And online encyclopedia. And online encyclopedia. Masjid, Simi, Fatima. Masjid, Simi and Fatima. Okay, okay, correct ആണ്. Okay, Alfia, correct ആണ്. എല്ലാവരും correct ആണ്. Correct ആണ്, correct ആണ്. Yes. That is called Wikipedia. Yes. അടുത്തത്. The termination of a batsman's apostrophes. The termination of a batsman's innings in a cricket. Yes. Fatima Shaji, Masjid, Simi. Okay, 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 okay. Correct ആണ്. ബൈക്കുള്ളിൽ അനീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അഞ്ചു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സുഹൈന, അലോന, ജസീല. കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിക്കറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിക്കറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്തത്. എ ടൂത്ത്, TOOTH. എ ടൂത്ത് ഇൻ എ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി. എ ടൂത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. മസ്ജിദ്, സിമി, Fatima. Masjid, Simi, Fatima. Correct ആണ്. Agnes, Suhaira. Suhaira വന്നാ? Okay, 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 okay. Correct ആണ്, correct ആണ്. Yes. That is what is called wisdom tooth. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നൊരു പല്ലില്ലേ ഈ താഴേക്ക് അറ്റത്ത്, അതിന് wisdom tooth എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഒരു 10-20 പൈസ കൈ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത്. Yes. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു വൺ വേർഡ് പറഞ്ഞാൽ മതി. To suppress or hold back. To suppress or hold back. ശരിയായിട്ടില്ല സിമി. ഞാൻ സിമിയുടെ ഉത്തരത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ പോയതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മാർക്ക് തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് വേറെ ആരുടെ ഉത്തരം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ സിമിയുടെ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വിഡ്രോ എന്നാണ് സിമി പറഞ്ഞത്. വിത്ത് ഹെൽഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉത്തരം. വിത്ത് ഹെൽഡ്. ടു സപ്രസ് ഓർ ഹോൾഡ് ബാക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ രണ്ടും സെയിമായി അർത്ഥം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനതുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചു. ഓക്കെ, സിമിക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത്. എ മെഷർമെന്റ്. എ മെഷർമെന്റ്. Yes. Masjid, Alona, Alfia. Alfia. Masjid, Alona, Alfia. Okay, 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 okay. Correct ആണ്, correct ആണ്. Weight എന്ന് പറയാം, width എന്ന് പറയാം. Yes. Okay, okay, okay. Correct ആണ്. അടുത്തത്. A list of desired things or occurrences. A list of desired things or occurrences. Fatima Shaji,
Simi, and Suhaila. Suhaila. Fatima, Shaji, Simi, and Suhaila. Okay, okay. Wish list. Wish list. Okay, okay, okay. Next, the wireless technology used to connect gadgets. WhatsApp ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. കറക്റ്റ് പേര് വേണ്ടല്ലേ? The wireless technology used to connect. Okay. Nandana, Simi, Anju. Nandana, Simi, and Anju. Okay, Wi-Fi. Correct. Okay, okay. Suhaina, okay, Alfia. It's a correct answer. Okay, okay, okay. Next is the current, C-U-R-R-E-N-T. The current of air, A-I-R, air. The current of air. Current Pravaham. Flow of air. Water Allah. Air, A-I-R. Nobody. Fatima, Alfia, and Masjid. Fatima, Alfia, and Masjid. Okay, it is what is called wind. Okay. Ini oru fill in the blanks aanu ningal puripicha madi. The fear of Lord is the beginning of dash. The fear of the Lord is the beginning of dash. Similar answer undo. Sri Rashmi and Anisha. Sri Rashmi and Anisha. Okay, correct. Anisha. Simi, correct. Neither the fear of Lord is the beginning of wisdom. Correct. Yes. അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ സിയും രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എല്ലുമാണ്. സി ആൻഡ് എൽ. ചോദ്യം ഇതാണ്: എ ലാർജ് ഷെൽ ഫിഷ്. ഷെല്ല്, സെൽഫിഷ് അല്ല, ഷെൽ ഫിഷ്. മസ്ജിദ്, സിമി, ശ്രീലക്ഷ്മി. Masjid, Simi, and Srilashmi. Correct answer. Okay, Anisha. Okay, Alana, Suhaina. Correct. Yes, very good. Yes. Another. We'll fill in the blanks. You dash to show you like something. You dash to show SHW that you like something. Masjid's answer is Masjid, Simi, Jasila. Masjid, Simi, and Jasila. Jasila is the one that is. Okay, Jasila. Yes. Correct. Clap. And then you clap to show you like something. Okay, step it again. Okay. Another. Someone who climbs, CLIMBS, climbs hills and mountains. Someone who climbs hills and mountains.
Fatima, Alfia, Nandana. Fatima, Alfia, and Nandana. Okay, Nandana. Okay, very good. Alona, correct. Fine. It's a correct answer. Simple. A short, sharp sound. A short, sharp sound. Masjid, Anisha, Suhaila. Masjid, Anisha, and Suhaila. Suhaila is the Suhaila. Okay. Click. Click. Short, sharp sound. Starting with CL. S. Next, very simple. Someone who comes to clean your house. Someone who comes to clean your house. Okay, Masjid, Simi, Fatima. Masjid, Simi, and Fatima. Very good, Alfia, Divya, and Sririshmi, Sanju, Suhaira, correct. Yes. Okay. അടുത്തത് ഞാനൊരു മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ 1 word എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Quick to learn and understand things. Quick to learn and understand things. Masjid, Alfia, Anju. Masjid, Alfia, and Anju. Yes, correct. Okay, clever. Okay, clever. To learn and to understand things. It's the correct answer. Yes, അടുത്തത് അത് മീനിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1 word പറഞ്ഞാൽ മതി. A clear quality. A clear quality. ഒന്നുകൂടി ശരിയാക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഏതാണ്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ്. Masjid, Anisha, Sririshmi. Masjid, Anisha, and Sririshmi. Clarity. Okay. Clean adjective ആണ്. A clear quality, clarity. Yes. അടുത്ത വളരെ simple ആണ്. Someone who works in an office to keep accounts and file papers. Okay. Simi, Fatima, Navida. Simi, Fatima, and Navida. Navida നേരത്തെ വന്നതല്ലേ? നവിത വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ? നന്ദനാണ് വന്നതല്ലേ? നവിത. Yes, okay. Very good. Okay. അത് സിമ്പിൾ ആണ്. Yes, okay. അടുത്തത് A circus performer. Simi, Fatima, Navida. Simi, Fatima, Navida. Correct ആണ്. Yes, okay. Anju, okay. Suhaina, Anisha, correct ആണ്. Very good. Floor. Yes. Next is very simple. A room where a room where students study. Simi, Fatima, Anisha. Simi, Fatima, and Anisha. Okay, correct. Classroom. It is very good. Simple question. അടുത്തത് A heavy stick. STICK, stick. A heavy
stick. അതല്ല സുഹൈന. സിമിയോക്കെ കേട്ടോ. നവിതയും അതായത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ സിമി, നവിത, ശ്രീലക്ഷ്മി. സിമി, നവിത ആൻഡ് ശ്രീലക്ഷ്മി. Okay. CLU. So I come to the last question. The question is this: a steep rock face, FACE, rock, ROCK, a steep rock face, especially on a coast എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ COAST coast കേട്ടോ, തീരം. സ്റ്റീവ്, സിമി, ഫാത്തിമ, മസ്ജിദ്. സിമി, ഫാത്തിമ ആൻഡ് മസ്ജിദ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. യെസ്, ഞാൻ ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാതെ വിചാരിച്ചത്, പക്ഷെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കൂടി പോയതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം പോലും പുറത്തു പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പോയിന്റുകൾ വായിക്കാം. ഇത് പോയിന്റിന്റെ ഇതൊന്നും എടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. ജസീല 1 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലോല 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഹൈന 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജു 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്ദു 2 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവിത 3 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലക്ഷ്മി 4 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനീഷ 4 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫിയ 4 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഞാൻ ബാക്കിയൊന്ന് എണ്ണി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, മസ്ജിദ് 12 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ 13 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിമി 16 പോയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതില് ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് രണ്ടുപേരും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന അഭിജിത്തിനോടും എന്നോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ആളോടും, അതായത് നബിതയോടും പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ready. സർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. Okay, no problem. Okay. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, thank you, sir. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Okay, till then, bye. Okay, see you. Thank you, sir. Okay.